வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் இருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம திலீப் ஏட்டனோட பாண்டி படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம். அது நம்ம போல்ல போட்டிருந்தோம். ஒரு 4 படம் போட்டிருந்தோம். அதுல வந்து 50% ஆளுங்க வந்து பாண்டி படா தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அவ்வளோ போல்ல வின் பண்ணி நான் எதுவுமே பார்த்ததில்ல. ஸோ இவ்வளோ பேர் நீங்க கேட்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம்னு நினைச்சோம். ஸோ அதனால இந்த படம் பண்ண போறோம். போயிடலாமாக்கா? போயிடலாம். ஏய், கருவேலங்காடு தமிழ்நாடு. எங்க இருக்கு கருவேலங்காடு? தெரியல. அண்ணே, நம்ம 30 ஏக்கர் பூமி அவங்களுக்கு பிடிச்சாச்சு. வணக்கம். வணக்கம். பூமி எல்லாம் பார்த்தாச்சா? சுற்றி பார்த்தனே, நல்ல இடம். ஆனா இந்த இடத்துக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஏதோ பாண்டி படையோ? என்ன பாண்டி படை? அப்படி ஒரு வார்த்தை இங்க சொல்லக்கூடாது. அவங்களுக்கெல்லாம் இது போதும் தெரியுமாடா. இடம் பிடிச்சுன்னா பணத்தை கொடுத்துட்டு கொடுங்க. வலிச்சு கொண்டு வந்து போட்டது. ஏய், சரிங்க, பாக்கலாம். என்ன 30 ஏக்கருக்கு ஒரே பெட்டியில வாங்கிட்டு போறாரு? பின்னாடி கிடக்குது. இந்த பணத்தை வாங்கினா இல்ல ஆளு வந்துட்டாங்க. போய்தான் பாண்டி படையா? ஓ, பாண்டி படை. நீங்க இந்த பூமி வாங்க வந்தவங்களா? ஆமாங்க. இந்த பூமி வாங்க வந்தவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்க ரத்தம் இந்த மண்ணில வீணும்னு பாண்டிதுரை அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு. இதாண்டா கருப்பையாசாமி சொல்லியிருக்காங்க. ஐயோ, சவுண்ட் பத்தியா? பச்சக் பச்சக் பச்சக். வேண்டாண்ணே. இந்த பூமி எங்க அண்ணனுக்கு சொந்தம் தெரியுமா? எவன்டா சொன்னேன்? வாடா. சொல்லுடா. என்ன? இது எப்படி லீக் ஆச்சு? தெரியாது. ஆந்திரால இருந்து வந்தவரை அவங்க வெட்டியாச்சு. இனி என்ன செய்ய முதலாளி? சவுத் இந்தியாவிலும் ஒரு இடம் தான் இருக்கு, கேரளா. கேரளாவில் யாரையும் ஏமாத்த முடியாத முதலாளி. அவங்க புத்திசாலிங்க. வண்டி கேரளாவுக்கு விடு, தீர்மண்டமாரா அங்கேயும் இருக்கு. தீர்மண்ட மாதிரி. ஏய், என் டீம்மேட் ஜெர்சி பேசுற மாதிரி இருக்குடா. அவங்க பேசுற தமிழ். சேசிக்கு ஆல்ரெடி என்ன வண்டி ஓடிக்கவே படிப்பிக்கலே, போன் அடிச்சு வளர்க்கலாம் தெണ്ടി. 6 വയസ്സിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണേ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനോ? എനിക്ക് ரொம்ப പിടിക്കും. ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു പിഴ മുമ്പേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ വീഴ്ത്താൻ നോക്കണ തെണ്ടി. രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, പോലീസ്. നിനക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. എവിടെ? അതാ ഇവൻ വെച്ചേക്കണത്. ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്തെ? ഒരു ഹെൽമെറ്റ് 2 പേരെങ്ങനെ വെക്കാ? എടോ, ഓടിക്കുന്നവനാണ് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണ്ടേ? അത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ഒരു ജീപ്പ് നിറയെ ആൾക്കാര് ഇവനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാ. ഓഹോ, ഇവൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ VIP ആണോ? എടി ഹെൽമെറ്റ് എടി. VIP പോകുന്ന കാട്ടാ. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ഈ പൂരിപ്പിക്കരുത്, ആകെ കുഴപ്പവും. ஏய், ஹீரோ என்ட்ரி. திலீப் ஏட்டன் தான். ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടൂല. പോലീസുകാരൻ മേലെ വിള போலீஸ் വണ്ടി വിട്ടോടാ. സോറി സാർ, എന്റെ പേര് ഭുവനചന്ദ്രൻ. ഹാപ്പി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓണറാ. Real ഇതെന്റെ estate പാർട്ട്ണർ owner. ഉമാകാന്തൻ. സ്ഥലമിടപാട് സംബന്ധിച്ച് 10-16 കേസുകൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ അവിടെ കൂട്ടിക്കോ. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഒപ്പിട്ടേക്ക് സാർ. അച്ഛാ, എന്നെ അന്വേഷിച്ചേ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആരോ വരുന്നുണ്ടാവും. അതെ, ഉമ്മച്ചൻ. അയാൾ വന്ന് ചോദിച്ചാല് നീ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയണം. എത്ര കാലമായി ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ചെല്ല ഒളിച്ചോ. വാടാ. രക്ഷപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരൻ. ഉമാകാന്ത, നീ ഏതെങ്കിലും റൂമിൽ കയറിക്കോ. എനിക്കൊരു ബെർത്ത് കിട്ടി. ബെർത്തല്ല, ഡെത്താണ്. ഉമ്മച്ചനല്ലേ? അതെ. പണം തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ലല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ അവനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നാണോ? അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ജോത്സ്യനാണോ? ജോത്സ്യൻ തന്നെ. ആദ്യം അവന്റെ അച്ഛനായി. അവൻ വളർന്നു വലുതായപ്പോ ഞാനൊരു ജോത്സ്യനായി. അവന്റെ കാര്യം പറയണെങ്കിലേ അല്പം ജോത്സ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം. ചേട്ടാ, കുന്നും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പെട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അകത്തുണ്ട്, പോയി എടുത്തു. വാ. அச்சச்சோ, அதுக்குள்ளதானே இருக்காரு. തന്റെ அப்படியா? അവന് റെഡിയാക്കി വെച്ചോ. വാടാ. എന്തിനു മുടിയ കനമായത്? കണ്ട ആ പോപ്പ് തടിയൊന്നുണ്ടാക്കിയതല്ല, നല്ല മരമാ. ഇതെന്താ ചേട്ടാ, ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോ ശവം ഫ്രീയാ? சமபுரி. மாட்டிக்கிட்டா. ഏതോ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ച ആളാ. ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചാല് ഉഗ്രൻ ഹെൽമെറ്റാ. ഹെൽമെറ്റിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതവനല്ലേ? ഇവനെപ്പ ചത്ത്? എന്റെ കാശരാതെ ഇവരോട് ചാകാം. അവരാ പെട്ടി കൊണ്ടുപോട്ടെ. ശവപ്പെട്ടി കിടക്കുന്നു. അവനെയും പൊക്കണം. നിങ്ങളെന്താ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തരാത്തവനോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ? ரியல் எஸ்டேட்காரங்க எல்லாம் விற்க வராங்க. ഹാപ്പി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ ഭുവനേന്ദ്രന്റെ വീട് ദേ ഇതാ. ഉമ്മച്ച, ഞാനൊന്ന് ഒന്നും പറയണ്ട. ദേ അതാണ് ഭുവനേന്ദ്രൻ. അതെന്നാ അവരെ തൂക്കിട്ട് വരുത്? അയ്യോ, തൂക്കിയിട്ടേക്കല്ല, എടുത്തോണ്ട് വരിക. അത് വന്നവര് அப்படியா? ആരും ഇല്ലടാ, അവിടെ കിടക്കണ. வணக்கம். വണക്കം.
എടാ ഇതൊരു മലങ്കോള. സേഫ്റ്റി ടാങ്ക് ക്ലീനിങ്. വിവരക്കേട് വിളിച്ചു പറയാറ്. എടാ 30 ഏക്കർ പൊന്നു വിളയുന്ന സ്ഥലം അങ്ങ് പൊണ്ണു വിളയുന്ന സ്ഥലം നിൽക്കുന്ന മണ്ടൻ കൗണ്ടറിന്റെയാ. വെറും 1000 രൂപയൊക്കെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നടക്കുക. 30 ഏക്കർ ഭൂമി ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിറ്റാ ഒരു 1.5 കോടി ഇങ്ങ് തടയും. 1.5 കോടി രൂപ? അപ്പോ അവിടാണെ സ്ഥലം വിറ്റു പോകാൻ ഒരുപാടുമില്ല. കേരളത്തിലെ വ്യവസായികൾ മുഴുവൻ അവിടെയല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി? എടാ അവിടെ കറണ്ടും വെള്ളവും ഫ്രീയാ. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നവും ഇല്ല. എന്നെ കൊണ്ട് 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൂട്ടിയാ കൂടില്ല മക്കളെ. അതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചത്. എന്നാലും 30 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ ലാഭം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അല്ലടാ, നമുക്ക് ഈ 30 ലക്ഷം രൂപ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി പോക്കരത്തരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. എടാ 3-1 എനിക്ക് തന്നാ മതി. എന്തിന്റെ? അപ്പോ 30 ലക്ഷം ഞാൻ തരുന്നു. മുതലാളി, എഞ്ചേടാ നമ്മൾ എന്തിനാ 30 ലക്ഷം അവന് കൊടുക്കുന്നേ? ആ സ്ഥലം നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ? അപ്പൊ അവൻ തരാനുള്ള 3 ലക്ഷം നിന്റെ അപ്പം തരുമോ? ഇവിടെ ചെവിയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം പോയി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കും. ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന 30 ലക്ഷവും പഴയ 3 ലക്ഷവും പിന്നെ ലാഭം കൂടി നമ്മൾ കൈക്കലാക്കും. എടാ എന്റെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ആരാ? അതാലോചിച്ച് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പൊ കാശ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ജാമ്യം വേണം. ജാമ്യം നമുക്ക് കോടതി എടുക്കാം. നീ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് നീ തന്നെ ജാമ്യം നിൽക്കും. ഇവൻ പറ്റില്ല. വീടും പറമ്പും വേണം. അതവൻ തരും. ആ ശവപ്പെട്ടിന് ആർക്ക് വേണോടാ? പിന്നെ ആര് നിക്കണോന്ന് ഈ പറയണേ? നിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും ജാമ്യം നിൽക്കണം. ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിലും മുദ്രപത്രത്തിലും ഒപ്പിട്ട് തരികയും വേണം. അല്ല അതിപ്പോ എന്നാലേ ആ കാശ് തിരിച്ചു തരാനുള്ള ചൂട് നിനക്കുണ്ടാവും. ഉമ്മച്ചൻ പറയുന്നത്ര ചെക്കിലും മുദ്രപത്രത്തിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് തന്നോളാം. പക്ഷേ ഈ ബിസിനസ്സിലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോന്നറിയണം. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി ഈശ്വരൻ കാണിച്ചെന്ന വഴിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് വേണോ? ഇതുവരെ ഒരു ഗെയിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ചെയ്തു. ഉറപ്പിച്ചു. ഈശ്വര, ஸ்பாட்டி பக்கம் ரெஜிஸ்டர் അതെ. பூவனேந்திரம் வரலையா? ഇല്ല. பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கள சௌக்கியமா இருக்கா? സൗഖ്യമായി. இங்கயா? അമ്മേ കളിക്ക് വാഴ. இங்கே வந்துட்டானே இப்ப அவனுங்க. வண்டி ரசிக்கும். எப்பறா ഓ വെരി ഫാസ്റ്റ്. வெரி ஃபாஸ்ட். கடவுள் காப்பாத்து. நல்ல காலம். முருகா காப்பாத்துங்கோ. எஸ்கேப்டா. വെരി ഫാസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ സർ? കൺഗ്രാറ്റ്സ്. തമിഴൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലായ മലയാളം എന്നാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാവുക? ദൈവമേ ഒരു കര കാണിക്കണേ. അയ്യോ. அந்த 30 ஏக்கர் பூமி வாங்குறது நீதானா? യെസ് യെസ്, ഐ ആം ഉമാകാന്തൻ. அந்த ஆதாரத்தை கூட. ആധാരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ കത്തി വരെ തരാതെ ഞാൻ തരില്ല. கத்தி விலைதானே வேணும்? Certainly. இதா புடி. அந்த கத்தியை கொடுறா. என்ன வெட்டிட்டானா? என்னடா ஃபீல் குட் மூவி, நீங்க மர்டர்லாம் பண்றாங்க. இது மர்டர் பண்ணிட்டாங்க. கழிச்சு கொடுத்தவா கொன்னாலையும் பண்ணி கொண்டுகளையும் பண்ணி சேவலை போய் பண்ணிட்டுறா. ഓ ഇവർ സമ കോമഡി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവര് ധനയോഗം, കാര്യലാഭം, ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യലബ്ധി എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന കണി കാണിക്കണേ. ദൈവമേ, ബാക്കാണല്ലോ കണി. അതും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ബാക്ക്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇവൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്ണർ. കെണിയാ? ഞാൻ ഇവിടെ ഇവനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ഇവൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്ണർ. ഈ കെണി എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിണിയായിപ്പോ. ചിമ്പു, ഊരിൽ നിന്ന് എന്നെ തേടി ഒരാൾ വന്ന് റോഡിൽ മുന്നാടി നിപ്പുണ്ട്. അവനെ നമ്പിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. ചിമ്പു, നീ പോയി അവൻ കിட்ட ചൊല്ല്, അവൻ തേടി വന്ന ഇന്ത പാസി നാട് വിട്ട് പോയാച്ചിന്ന്. എനിക്ക് 3 വട വാങ്ങി കൊടുക്കറിയാ? 2 ഡയലോഗിന് എന്തിനാടാ 3 വട? ഒരു വട. அவனே போறான். இவனா கூட்டு இல்ல. அவனே போறான். நில்லு, போகாதீங்க போகாதீங்க. இங்க வா. இந்த பஸ்ஸில் போக கூடாது. அடுத்த பஸ்ஸில் தான் போணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வடை கிடைக்கும். ബസ് പോകുന്നു. என்னடா சொன்ன? ஏமாத்த பாக்கிறடா திருட்டு மூஞ்சி. வடை கிடைக்க வேண்டிய விஷயம்டா. എനിക്ക് വട പാസി പണ്ടർന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. தெரியாதா? പാസി? யோ 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 யோ. என் வேலை முடியல. நீ இப்ப பார்த்த பாசி இல்ல, அவர் இங்க இல்ல. அவர் இந்த ஊரை விட்டு போயாச்சு. ഇപ്പള് കണ്ടല്ല പാസിയ കണ്ടിട്ട് നാണ് അടുത്ത ബസ്സുക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ. கசுரா. பாசி
ഇത് നിന്റെ വീടായിരുന്നോടാ ബാസികർ பாசிகர் നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോടാ 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 നിന്റെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാ കരുതിയത്. அவங்க அப்பா சொல்லுவார்லடா இவர் உயிரோட இருக்காரா செத்துட்டாரா தெரியலன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்னர் அவன் தானே அவன். ஓகே ഞാൻ ஓகே ഭുവൻ നിന്റെ പഴയ പാർട്ട്ണർ ഭുവനചന്ദ്രൻ ബാസി ഓസിന് താമസിക്കാൻ ഞാൻ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചെടുക്കായിരുന്നു. ഓ ശരിക്കും ദൈവമാടാ എന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചത്. സ്വന്തം പറയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് മാത്രം ഉള്ളടാ. നീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാതിലടച്ച ഈ അണ്ടർവെയർ ഊരി ജനലിൽ കൂടി ഞാൻ തരാം. എന്നെ വേർബോഡി ആയിട്ടെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കടാ. ഞാൻ പോവില്ല. പോടാ. ഞാൻ പോയാലെങ്ങനെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. പോടാ. ഞാൻ പോവില്ല. രണ്ട് വട ആ, ரெண்டு வடை കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ മുളച്ച് വട പോലെയാകും. 4 വട എടുത്തോ. എന്ത് ചൂട്. വടക്കോ? അല്ല ഇവിടെ ചൂടേ ഫാനിലടാ ഉണ്ടെങ്കി കാറ്റുള്ളായിരുന്നു. ആ എന്റെ കാറ്റ് ഇപ്പൊ പോവും. അതുകൊണ്ടോ? ബാസി ഇവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ടോടാ? എന്തിനാ? കുളിക്കാൻ. എങ്കിൽ ബാത്ത് ഡബ്ബി കുളിക്കാം. ആഹാ ബാത്ത് ടബ്ബാ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാത്ത് ടബ്. ஓ സകല வாய்க்கா അഴുക്കും അടിയുന്ന ക്ലീൻ വാട്ടർ. എന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ശീലമൊക്കെ ഏത്? ஐயா മല്ലേപ്പ്. ആ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തപ്പോ അതിലുണ്ടായ ഒരേ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഈ ഉപയോഗിച്ച ബ്രഷാ. നിന്റെ കൂടെ കുറെ നാളും കൂടി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു. പോടാ പോടാ. അതിരിക്കട്ടെ, നിന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണാവോ? നാട്ടില് നിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാടാ. അത് പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ. നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നല്ലോ. ഇത്തവണ എന്തായിരുന്നു ബിസിനസ്? നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ ആപ്പൂപ്പ ബിസിനസ് ഒന്നും അല്ല. ഇതൊരു വലിയ കളിയാ. வண்டிய களி എന്താ ഉവ്വാ മറിച്ച് വിറ്റ ഒരു 1.5 കോടി കിട്ടും. വിഷുക്കോടിയാ ഓണക്കോടിയാ? അല്ല 1.5 കോടി രൂപ. 1.5 കോടിയാ? അതേടാ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പുറകിൽ ചില ചുറ്റികളിയൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നേരേക്ക് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് വിൽക്കാനാ ഞാൻ വന്നത്. വാങ്ങാൻ ആള് റെഡിയാ. വേണമെങ്കിൽ നീയും കൂടിക്കോ. നല്ലൊരു തക ഞാൻ നിനക്കും തരാം. അപ്പൊ കണ്ടത് കെണിയായിരുന്നില്ല, കണ്ടത് നല്ലൊരു കെണി. കണി തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ? അതേടാ മുഖത്താണ് വൃത്തിട്ടൻ ഉമ്മാച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു വെച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലാതെ ആവോ? നിന്റെ ഏത് ബിസിനസിനും ഞാൻ ഉണ്ടാവും കൂടെ. ആണാ ആ. ഈ മുതുകങ്ങട് തേക്കാൻ முதுகு അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ ഞാൻ തേച്ചു തരൂലേ? ഏതാ സ്ഥലം? കുറച്ചും കൂടി താഴെ. ഇതല്ല. ഓ, 30 ഏക്കറാ. இது என்ன பேக் ஸ்டோரின்னு தெரியல இதுக்கு ഈ വരുവാங்க, 30 ഏക്കർ വരുവാங்க. സ്ഥലമാണോ നീ വാങ്ങിയത്? അതെ നടുക്കൂടെ കനാൽ ഒഴുകുന്ന ഈ 30 ഏക്കർ സ്ഥലം തന്നെയാണോ നീ വാങ്ങിയത്? അതെ. പാണ്ടിതുരെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ല தெய்வம் சொல்றான். കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ സ്ഥലം വാങ്ങില്ലായിരുന്നു. നീ കറുപ്പയ്യ സ്വാമി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ല. കേൾക്കണമായിരുന്നു. എങ്കിൽ ഈ പരിസരത്തേക്ക് പോലും നീ വരില്ലായിരുന്നു. ഈ 2 ചെകുത്താന്മാരും കൂടി എന്നും വെട്ടും കുത്തുക. അതിനകത്തുള്ള കനാലില്ലേ, അതിൽ നിന്നാണ് ഇവന്മാരുടെ 2ന്റെയും കൃഷി സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നത്. പാണ്ഡിതുര ആ സ്ഥലം കൈക്കലാക്കിയ കറുപ്പയ്യയുടെ കൃഷികരിയും, കറുപ്പയ്യ കൈക്കലാക്കിയ പാണ്ഡിതുര മുടിയും. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇവന്മാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് പെടാപ്പാട് വിടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 പേർക്കും വിൽക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോഴാ ആ ഗൗണ്ടർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ആ സ്ഥലം നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചത്. എന്നാലും ആ സ്ഥലം ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് നീ തന്നെ വാങ്ങി, കൃത്യമായിട്ട് നീ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നല്ലോടാ. എടാ ഈ പറയുന്ന പാണ്ഡിതുരയും കറുപ്പയ്യസ്വാമിനൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? വേണ്ടടാ, പരിചയപ്പെടാൻ കൊള്ളാത്തനവാ. ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയ നീയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവന്മാര് നിന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലും. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പേടിച്ച് മാറിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കിയ പണം തിരിച്ചു കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാണ് പാണ്ഡിതുരയുടെ വീട്. ആഹാ. നീ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ? ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരൊക്കെ താറുടുക്കണം. നിനക്ക് ഇവിടെയാണോ പണി? അതെ. എന്താ പണി? ആ പണിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല. കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി, പണി കിട്ടും. വാ. காலைல சீக்கிரமா வந்துட்டா வேலை கிடைச்சிருமாமாங்க എന്തൊരു വലിയ വീടാ. ഈ വീടിന്റെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അപ്പുറത്തെത്താൻ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് പോണല്ലോ. വാ. നീ പാണ്ഡിതുരായിട്ട് എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാണെന്നോ? രക്തബന്ധമാണടാ, രക്തബന്ധം. ആണോ? ആ അണ്ണന്റെ അടി കൊണ്ട് രക്തം ചിന്താത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ലടാ എനിക്ക്. ചവട്ടി കൂട്ടാൻ போதும் நிறுத்துங்கடா. யாரு இது பயங்கர ப்ராடா வாய்ஸ் ஆகுது யாரு சொல்லு பாப்போம். மம்மூட்டியா இல்ல இல்ல இப்ப சொல்லு. சத்யராஜா இப்ப சொல்லு. சத்யராஜ் தானே? இல்ல சத்யராஜ் இல்ல. பிரகாஷ் ராஜ் சலோ. இந்த பொண்ணை நீ நேசிக்கிறியா? ஆமாங்க. ஆனா இவ அப்பாவுக்கு அது பிடிக்கல. அவர் ஏன் ஆளு தெரியும்ல. நீ இந்த ஊரை விட்டே போயிடு. அது மட்டும் சொல்லாதீங்க, என் உயிரை அவ மேல வச்சிருக்கு. ஓ அப்படியா? சின்னசாமி அண்ணே அந்த தாலி அங்க வை. ஃபன் இருக்கப்போ உனக்கு அவ்வளவு தைரியம் இருந்தா அவ கழுத்துல தாலி கட்டுறான். என்ன விட்டுடு, இந்த ஊரை விட்டு ஓடி போயிடு. தைரியம் இருந்த கட்டுறா.
இவன் பொழைச்சா ஊரு கூட்டு போ, இல்லனா சுடுகாட்டுல தூக்கி போட்டுரு. சரிண்ணே. டேய், கேட்டா துப்பாக்கி நினைக்கும் போது தனியா வெடிச்சதுன்னு சொல்லணும், தெரியுதா? போ போடா. ஏய், ஏய், ஏய். நீ எழுதுற கண்ணில என் பூமியில விழக்கூடாது, நிறுத்து. நம்ம காமெடி போடு. யாருடா അവൻ? ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടോളാം. ഇപ്പൊ പോയാ മുതുകത്ത് തൊള വീഴും. അണ്ണന്റെ തോക്കിന്റെ അകത്ത് ഇനി ഒരു ഉണ്ട കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണോ ഞാനാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമ. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. டேய், ഇങ്ങ് വാ, ഇവിടെ നടന്നു. யாரு? എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ നൻപൻ, നാട്ടിന്ന് വന്നതാ. ഓ, എന്നാ ജോലിയെ തേടി വന്നിയാ? അല്ല, അതെ, ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ. ഓ, തൽക്കാലം ജോലിക്കാരനായിട്ട് നിന്ന ആധാരം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാം. டேய் இங்க வாடா. വേണ്ട. அட வாடா. നിന്റെ നാട്ടുകാരനാ? അതെ. എന്താ ജോലി തരും? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, അവൻ എന്ത് പണിയും ചെയ്യും. ഓ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യോ? അവിടെ പോട്. ഈ പാസിനിന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ? അതെ. അവനാടി. അവനടി അവനാടറാ. அது நல்லா பண்ணுவானே. ശരിക്കും അടി. അങ്ങനെ ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടൂ. അടാ അവനെ. இதுல ஒரு காமெடி இருக்கா? ஏ கமான் மேன் അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അടിക്കണോ? അത് കൂട്ടുകാരനായാലും ശരി, ഉൻ അപ്പനാണാലും ശരി. മനസ്സിലായോ? പുരിഞ്ചതാ? പൊരിഞ്ചത്. കാളേ അണ്ണേ, ഉൻ പേരെണ്ണ? കാളി. അതാവൻ പേര്. പാണ്ഡിതുരൈ. അത് ഞാൻ പേര്. ബാസി. உன் பேர் என்ன? ഭുവൻ ചന്ദ്രൻ. ഭുവനേന്ദ്രൻ. இந்த பூர்ணச்சந்திரன் உங்க கூட்டத்துல சேர்த்துக்காங்க. இப்போ பாண்டி படல சேர்த்து போறீங்களா அவனை? இது என்னன்னு புரியுதா? அப்ப சொல்லு. അത്തള പിത്തള തവളാച്ചി. டேய், நான் சொல்ற மாதிரி சொல்றேன். என் உயிர் அண்ணனுக்கு, என் உடல் அண்ணனுக்கு, എൻ ഉടൽ അണ്ണനുക്ക്. நான் காதலிக்க மாட்டேன், காதலிக்க മാട്ടെ. கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன். ഞാൻ കല്യാണം പണ്ണ മാട്ടെ. நான் தப்பு பண்ணினா என் சாவு அண்ணன் கையால ஏத்துக்கிறேன். ഞാൻ തപ്പോണ് എൻ സാവ് അണ്ണൻ കയ്യിലെത്തിക്കറേ. இது சத்தியம். ഇത് സത്യം. സത്യം. എന്താ ഇത്? கேங்ல சேர்த்துட்டாங்க. 500 അയ്യോ. ബൾബ് കത്തി നിക്കണ പോലെ. നീ ഈ പാണ്ടിപ്പടാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ല. എന്നാ കേട്ടോ, ആ പാണ്ടിപ്പടയിൽ ഒരു അംഗമാണ് നീ ഇപ്പോ. ഞാനോ? നീ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഈ പാണ്ടിപ്പടാന്ന് പറഞ്ഞ പാണ്ഡിതൊരു അണ്ണന് വേണ്ടി കൊല്ലാനും ചാവാനും നടക്കുന്ന ചാവേർപ്പട. ഇതേപോലെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നവന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ്. ഈ നേരത്തെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തൂലേ, അതുപോലെ അവസാനം കൊലക്ക് കൊടുക്കും. അയ്യോ, ഇതൊന്നും കേട്ട് നീ പേടിക്കണ്ട. നീ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. സുഖമായിട്ട് നാളെ കിടന്ന് രാവിലെ ഉറങ്ങിക്കോ. എന്നിട്ട് തല്ലു കൊള്ളാൻ പോകേണ്ടതാ. സത്യം. കണി വന്ന് കഥകി തട്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യലാഭം, ധനയോഗം, ദാമ്പത്യ സുഖം എല്ലാമുള്ള നല്ല കണിയായിരിക്കണേ. கரண்ட் பார்ட்னர் விசஸ் எக்ஸ் பார்ட்னர். ഹായ്, നല്ല ചിരിക്കണി. എന്താ നല്ല പേര്? ഇയാള് പോയാ? ഇയാള് പോയില്ലേ? എവിടെയാവൻ? ഭുവനേന്ദ്രൻ. വകുപ്പ് മനസ്സിലായി. പൂനേന്ദ്ര, നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പാർസൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിക്കോ. ഞാൻ കൈപ്പറ്റി, ഇനി നീ കൈപ്പറ്റ്. നിന്റെ കടച്ചക്കയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോവൂ. വാടാ. കണ്ടുപിടിച്ചാ പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഇതാരത്? ഇത്രയും പാർസൽ ഉണ്ടോ? ഉമാകാന്ത. ഓ, അപ്പൊ കൊല്ലല. ഉമാകാന്ത, ഉമാകാന്ത, എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്ക്? ഈ സ്ട്രക്ചറും ഗ്ലൂക്കോസൂപ്പിയും മരുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. കയ്യിലെന്ത് പറ്റിയടാ? പഞ്ഞി? ഇത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഡോക്ടർ തന്നതാ. പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഇതിന്ന് അല്പം പഞ്ഞി എടുത്ത് മൂക്കിൽ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. നിന്നെ അവര് പെരുമാറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാ പോവാ പോവാന്ന് പറഞ്ഞതാ. വെറുതെ അല്ലടാ പട്ടി നിന്നെ ആൾക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെട്ടണത്. ഉമ്മച്ചോ, இப்ப இவங்க இவர் வந்து மெம்பர் ஆயிட்டார்ல பாண்டி படல, அப்ப அவங்க மெம்பர் காப்பாத்துவாங்கல்ல. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். സ്ട്രീറ്റ്സ് എല്ലാം പറ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച ഏരിയ. പ്രശ്ന ഉമ്മച്ചാ, ഈ നാടത്ര ശരിയല്ല. വേഗം ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോ. ഇതിലും വലുതെന്റെ ചങ്കിന് നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അനങ്ങിയിട്ടില്ല. സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണേ. ഉമ്മച്ചാ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓ, ആദ്യം അടി പിന്നെ ഡയലോഗ്, അതല്ലാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. അതെ അതെ. ഉമ്മച്ച കേക്ക്. കേക്കാ?
ഈ കിടക്കിന് നിന്നെ ഇറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നീ കൊക്കോളോ ആയിരിക്കുമല്ലടാ. അതല്ല, ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നീ എന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു? രക്ഷപ്പെടടാ, പടടാ, തടാ. ഹാ. டேய் வண்டி எடுத்துடா. പാണ്ടിപ്പട ഗ്രൂപ്പ് വന്നാச்சு. ഏയ്, അണ്ണാവെ പറ്റി പറഞ്ഞ അണ്ണനാ? ആരുടെ അണ്ണൻ? അണ്ണാ കിട്ടിയാൻ കുത്തും. ആ. என்ன ഇവരാരടാ? കൊയ്ത്തുകാരാ? അരിവാളൊക്കെ കൊയ്ത്ത് മാത്രമല്ല, മെതിയുണ്ട്. ആദ്യം മെതിക്കും, പിന്നെ കൊയ്യും. തലയാ. നമ്മൾ വല്ല പരിചയമൊന്നും കാണിക്കണ്ടേ? ഞാൻ കാണിക്കും. സൈഡ് പ്ലീസ്. വാള് കാണിച്ചൊന്നും പേടിപ്പിക്കണ്ട. നമ്മുടെ വാളില്ലടാ. ഒരു പൈന്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവര് വെക്കും വാള്. என்னடா விஷயம்? നിലത്തിരുത്തടാ. അണ്ണ, നമ്മുടെ പാണ്ഡിതുര അണ്ണനില്ലേ, അണ്ണനെ പറ്റി ആള് തെറി പറഞ്ഞു. டேய் മുറി 1 2 3 4 5 തമിഴിൽ ഞാൻ പറയാം. 1 2 3 என்னப்பா குங்கு ஸ்டைல் அடிக்கிறானே. ഞങ്ങളെല്ലാം ഉദയനന്റെ നാട്ടുകാരാ. ഉദയനെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാ. പിന്നെ ഈ ഓട്ടം അത് പടയോട്ടം. നിന്റെയൊക്കെ അഭ്യാസം ഈ തമിഴ്നാട്ടിലല്ലടാ നടക്കൂ. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വാടാ. അപ്പ കാണിച്ച അടിയടാ. இந்தியாவுக்கு வாடான்றப்பா. വെറുത്തുപോയി. பாவமா. ம். ஐயோ. ஓ, விட்டு போறாங்க இப்ப. വണ്ടി എങ്ങനെ പോയി ഇടിച്ചു? இவங்க 2 பேருக்கு மீட் பண்றாங்கல்ல. ഈ വണ്ടിക്ക് ഡ്രൈവർ ഇല്ലേ? ഇല്ല, ബോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദേവിയെ, ദേ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് മൊത്തോക്കി പറയണം. തല തിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഓ, അത് ഇവங்க അപ്പാവാ? ഒരു വശത്തേക്ക് തല ചരിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിരിക്കുക. ആ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി പശ കാണുന്നു. താൻ ഭുവനേന്ദ്രന്റെ പഴയ പാർട്ട്ണറല്ലേ? അതെ. ഞാൻ പുതിയ പാർട്ട്ണർ. ஓஹோ. വെട്ടുകൊണ്ട പാർട്ട്ണർ. അതെ. താൻ ചത്തില്ലല്ലേ? ഒറ്റ വെട്ടിന് ചാവൂല, ഇഞ്ചിഞ്ചായ ചാവൂ. താനിപ്പ എത്ര ഇഞ്ച് ചത്തു? എനിക്ക് ഇഞ്ചല്ല, അടിക്കണക്കാ. அடிக்காங்க. இந்தா புடி എനിക്ക് വേണ്ട. புடிடா. புரியுதா? காஸ்டியூம் பத்தி. அதான். நட. தம்பி உன் காஸ்டியூம் டேய் താങ്ക്സ്. நடுவுல வச்சுட்டாங்கடா. உங்களுக்கு தெரியாதா? நீ எப்படி என் மூஞ்சி கொண்டு போய் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஷன் நடுவுல வச்சு? ஐயோ, பொட்டா பாரு வளைச்சு. ஐயோ, அவங்க எல்லாத்தையும் போட்டு தக்கிட்டான் போவாங்க கத்திலே. என்னடா இதெல்லாம்? പറയല്ലേ അണ്ണ. வர வழியில சின்ன கலாட்டம் நடந்தது. அதுக்கு என்ன இப்படி அடி வாங்கிட்டு வந்து நிப்பீங்களா? அறிவு கட்ட முண்டங்களா. டேய், ഓ, விட வரும். இங்க வாடா. வா. உனக்கு முட்டி நீ அடி. மட்டும் நீ வாங்கல. உண்டாயிருந்த இதுல ഞാനാ അടി തുടങ്ങി വെച്ചത്. பாருங்கடா, புது ஆளு. எப்படி நிக்கிறான் பாரு. சாபாஷ். அங்கன வேணும். அங்கே വേണ്ടല്ല. സോറി. போடா നായേ. നിങ്ങളല്ലേ സൂക്ഷി. എന്താ നിർത്തിയത്? ഇതാണ് കറുപ്പയ്യ സ്വാമിയുടെ വീട്. இங்கேயும் போய் மெம்பர் ஆக போறான்டா அவன். 2 இடத்துலயும் பம்பரா போறானா? யாரு கருப்பைய சாமி? ஓ இவரு. என்னவா என்னவா படாச்சிட்டு இருக்காங்க. டேய் ശാപ്പതാളം വാസിക്കടാ. ആരെ വാ. കുറുപ്പെന്ന അയാളുടെ ശരിക്കുള്ള പേര്. മലയാളിയാ. കുറുപ്പയ്യ എന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അത് കറുപ്പയ്യയായി. പിന്നെ കറുപ്പയ്യ സ്വാമിയായി. ഭയങ്കരനാ. ഇയാള് സംഗീതവും നൃത്തമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സാധുവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണത്. നീ ആ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ചൂടുകളിലേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ. ஓ, அப்படி போடு. അന്താളെ വിട്ടിടുங்க. ஏய் ஓடி உள்ள உன் வேலை பாரடி. ഇപ്പൊ പാരടി പാടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് കറുപ്പയ്യയുടെ ഭാര്യ. അതായത് പാണ്ഡിതുരയുടെ ചേച്ചി. പാണ്ഡിതുരയുടെ അച്ഛൻ വലിയ പാണ്ഡി. പാണ്ഡിതുരയേക്കാൾ വലിയ മണ്ടനായിരുന്നു. അയാളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്ന കറുപ്പയ്യക്ക് അയാളുടെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ കല്യാണം പക്ഷെ പാണ്ഡിതുരക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതോടെ ഏറ്റവും വലിയ വഴക്കായി. സാധാരണ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഹണിമൂൺ പോകുന്നത് കൊടൈക്കനാലിലേക്കല്ലേ. പക്ഷെ കറുപ്പയ്യ പോയത് കോടതിയിലേക്കാ, സ്വത്തിന് വേണ്ടി. സത്യം പറ, ആരാ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചേ? സ്വാമി, ഞാൻ സത്യമാ പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ അയ്യോ, ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് ഏത് തെണ്ടിയായാലും അവന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണേ. അപ്പൊ നീ സത്യം പറയില്ലല്ലേ വീരമണി? മുത്തായ്പ വേണോ സമം വേണോ? മുത്തായ്പ പോടാ മുരുക. ആ മുതലാളി. முருகா போடே. നീ കാറിലാണോ സ്ഥലം കാണാൻ വന്നത്? ആ പാവത്തിന്റെ വീടിന് മുന്നിലായിരിക്കും നീ കാറ് നിർത്തിയത്. അതിനാണ് ആ പാവത്തിനെ തീയിലിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഇനി പറ, നീയാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തണം. നിനക്ക് നൃത്തം ചെയ്യണോ? മുങ്ങിയ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടണല്ലടാ. ആരുടെ കാലിലാ വീഴേണ്ടത്, ഏത് ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ടത്?
നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരാളെ ഈ നാട്ടിലുള്ളൂ. കോളേജിൽ പഠിക്കണ പട്ടിയാ. അല്ല, കോളേജിൽ പഠിക്കണ കുട്ടിയാ. ഈ നാട്ടിൽ അല്പമെങ്കിലും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് അവൾക്കാ. അവള് വിചാരിച്ച നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ആരത്? കറുപ്പയ്യസ്വാമിയുടെ മകളാ. പേര് മീല തുടങ്ങണത്, നായിൽ അവസാനിക്കും. എത്ര അക്ഷരമുണ്ട്? 2 അക്ഷരമുള്ളൂ. മീന. മീൻ, അത് തന്നെ. ஐயோ. അതന്നെ മീൻ. അവസാനത്തെ കച്ചിത്തുരുമ്പാ. ஓகே, நம்ம வந்து பார்ட் 1 இதோடய ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.